Good morning, all of you. My name is Papa Rao. I am a mathematics teacher. Today, I would like to start sets chapter for 10th class students. So, actually, this chapter is very easy chapter. So, first of all, I would like to explain what are the topics involved in this chapter. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం సెట్స్ చాప్టర్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో ఈ చాప్టర్లో ఉన్నటువంటి టాపిక్స్ ఏముంటాయంటే యాక్చువల్గా మనకి ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్, ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ సెట్స్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టాపిక్ in sets chapter, and the second one is representation of sets, representation of sets, and third one is types of sets. First one is introduction of sets, second one is representation of sets, third one is types of sets, and fourth one is operations on sets, operations on sets. So these are the topics in our chapter. Mana chapter lo unnatuvanti topics ee four. So what is the first topic? The first topic is introduction of sets, and the second one is representation of sets, third one is types of sets, and fourth one is operations on sets. సో ముందుగా మనం ఈ చాప్టర్లో సెట్స్ ఇంట్రడక్షన్ గురించి మనం నేర్చుకుంటాం. అంటే వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెట్, వాట్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెట్స్ అనేది మనం క్లియర్గా నేర్చుకుంటాం. అండ్ సెకండ్ వన్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ సెట్స్, అంటే మనం యాక్చువల్గా సెట్స్ని మనం టూ మెథడ్స్లో మనం రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అంటే వీ కెన్ రిప్రజెంట్ ఎవ్రీ సెట్ ఇన్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్. ఆ మెథడ్స్ గురించి మనం చదువుకుంటాం. టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్, అంటే వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెట్స్, సెట్స్లో ఉన్నటువంటి టైప్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి కూడా మనం చదువుకుంటాం. అండ్ లాస్ట్ వన్ ఆపరేషన్స్ ఆన్ సెట్స్. సెట్ ఆపరేషన్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి మనకి. నెంబర్ సిస్టంలో ఎడిషను, సబ్ట్రాక్షను, మల్టిప్లికేషను, డివిజను అనే ఆపరేషన్స్ ఎట్లా అయితే ఉన్నాయో, ఈ సెట్స్ చాప్టర్లో కూడా కొన్ని త్రీ ఆపరేషన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆపరేషన్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేస్తాం. సో ఓవరాల్గా దిస్ ఈస్ ద సెట్స్ చాప్టర్. ఓకేమా? సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ విల్ స్టార్ట్ విత్ ఇంట్రడక్షన్. ఇంట్రడక్షన్తో మనం మొదలు పెడతాం. సో actually this is one of the branch in mathematics. Sets, actually set theory, the perfect name is set theory or sets. This chapter is one of the branch in mathematics, and this chapter was introduced by, this chapter is proposed by George Cantor. The name of the mathematician is George Cantor. So who is George Cantor? George Cantor is the father of set theory. Father of sets is George Cantor. George Cantor is the father of sets. ఈ సెట్స్ చాప్టర్ని మనకి ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది ఎవరంటే జార్జ్ కాంటర్. జార్జ్ కాంటర్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సెట్స్. యాక్చువల్లీ జార్జ్ కాంటర్ వాజ్ బోర్న్ ఇన్ రష్యా అండ్ డైడ్ ఇన్ జర్మన్. ఈయన రష్యాలో పుట్టారు. ఈయన
జర్మన్లో ఈయన చనిపోయారు. అయినప్పటికీ కూడా ఈయన్ని జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్ అని పిలుస్తారు అనమాట. సో జార్జ్ కాంటర్ ఈజ్ ఏ జర్మన్ మ్యాథమెటిషియన్. సో హూ ఈజ్ జార్జ్ కాంటర్? జార్జ్ కాంటర్ ఈజ్ ద ఫాదర్ ఆఫ్ సెట్స్ and he is a German mathematician. He introduced this chapter, he introduced this branch, sets. Okay, actually amma, set is a singular. It is a singular. The singular form is set, plural form is sets, right? Pen singular, pens plural. Like set is a singular set, sets plural form. Okay, what is the definition of set? So first of all, I will explain what is the definition of set. అసలు సెట్ అంటే ఏంటో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. What is set? Set అంటే ఏంటంటే, first of all I will write the definition of set and after that I will explain the meaning of the set. సెట్ డెఫినేషన్ ఏంటంటే మనం యాక్చువల్గా a well defined collection of objects is called a set. That's all. This is the simple definition of set. What is the definition of set, amma? A well-defined collection of objects is called a set. This is the single line definition about set. Idi set ki definition. Etama set definition lo em cheppanu? A well-defined collection of objects is called set. So, what is the definition of set? ఇక్కడ మన definition ఏం రాసామండి? A well-defined collection of objects is called a set. A well-defined collection of objects is called a set. ఏంటి మీనింగ్? దీని మీనింగ్ ఏంటి? What is mean by well-defined? So well-defined అంటే ఏంటి? What is mean by well-defined? Next, what is mean by collection of objects? మనకు తెలుసు ఇక్కడ collection అంటే. Collection of objects means group. What is mean by collection of objects amma? Group. Collection means group. Collection ante enti? Group. Group ante manaku telusu kadandi. Two or more things can make a group. రెండు లేదా అంతకంటే ఎక్కువ థింగ్స్ తీసుకున్నట్లయితే దాన్ని మనం గ్రూప్ అంటాం. 2 or more things can make a group. అంటే ఇక్కడ కలెక్షన్ మీన్స్ వాట్? గ్రూప్. కలెక్షన్ అంటే ఏంటమ్మా? కలెక్షన్ మీన్స్ గ్రూప్. ఈ గ్రూప్ లో ఎవరు ఉంటారమ్మా? ఆబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయమ్మా. మనం ఏమంటామంటే ఆబ్జెక్ట్స్ అనొచ్చు లేదంటే థింగ్స్ అనొచ్చు, ఎలాగైనా పిలవచ్చు. ఆబ్జెక్ట్స్ అనొచ్చు లేదా థింగ్స్ అనొచ్చు లేదా ఐటమ్స్ అనొచ్చు, ఎలాగైనా ఒకటే. ఇక్కడ నేను ఆబ్జెక్ట్స్ అని రాశాను. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఏమా? కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ అంటే గ్రూప్. కలెక్షన్ అంటే ఏంటి? గ్రూప్. కలెక్షన్ మీన్స్ గ్రూప్. అంటే ఇది ఒక గ్రూప్ అనమాట. ఈ గ్రూప్లో ఎవరు ఉంటారు? థింగ్స్ ఉంటాయి. అంటే ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్, ఇక్కడ ఆబ్జెక్ట్స్ అనొచ్చు, థింగ్స్ అనొచ్చు, ఐటమ్స్ అనొచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటాం మనం. గ్రూప్ అంటే ప్రతిదీ గ్రూపే కదా. కలెక్షన్ ఆఫ్ 10th class స్టూడెంట్స్ ఇన్ రెఫరెడ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్. రెఫరెడ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హై స్కూల్లో చదువుతున్నటువంటి 10th class స్టూడెంట్స్ అంటే మీరు గ్రూపే కదా. కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్. నీ బ్యాగ్లో ఉన్న బుక్స్ అదే గ్రూపే కదా. కలెక్షన్ ఆఫ్ బుక్స్ ఇన్ యువర్ బ్యాగ్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్. కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th class, ఇది ఒక గ్రూపే కదా. కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th class, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథమెటిక్స్, పిఎస్, ఎన్ఎస్, సోషల్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్. ఏమా? నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇన్ ఏ రెయిన్బో. రెయిన్బోలో ఉన్నటువంటి కలర్స్ తెలుసు కదమ్మా మనకి. రెయిన్బోలో ఉన్న కలర్స్ 7 ఉంటాయి. దేర్ ఆర్ 7 కలర్స్ ఇన్ ఏ రెయిన్బో. వైలెట్, విబ్జియోర్ అంటాం మనం.
Vibzior. Violet is a one color. Indigo, blue, green, yellow, orange, red. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇన్ ఏ రెయిన్బో. రెయిన్బోలో ఉన్న కలర్స్ అన్ని గ్రూప్ అవుతాయి అవ్వా. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. ఒక వీక్లో ఉన్న డేస్ ఒక గ్రూప్ అవుతుందా అవదా? కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. ఒక వీక్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి మనకు తెలుసు. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఒక వీక్లో ఉన్నటువంటి డేస్ అనేవి ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. ఇంకా చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. వీ కెన్ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ గ్రూప్. నేను ఎందుకు చెప్తున్నాను ఇది? సెట్ అంటే గ్రూప్ మాట్లాడదాం. అంటే ఇంకా చెప్పండి. ఇంకా చెప్పచ్చు కదా మన ఎగ్జాంపుల్స్. గ్రూప్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంకేం చెప్పచ్చు? కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఒక ఇయర్లో ఉన్నటువంటి మంత్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అంటే తెలుసు. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఒక ఇయర్లో ఉన్నటువంటి మంత్స్. ఒక ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయి? దేర్ ఆర్ 12 మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్. ఈ 12 మంత్స్ కూడా కలిపి ఒక గ్రూప్ అంటాం కదమ్మా. నెక్స్ట్ ఇంకేమంటాము మనం? కలెక్షన్ ఆఫ్ పెన్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టూడెంట్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. నెక్స్ట్ ఇంకా కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్. నెంబర్స్ అన్ని కూడా గ్రూప్ అంటాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇంకా కలెక్షన్ ఆఫ్ బాయ్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. కలెక్షన్ ఆఫ్ గర్ల్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇలా మనం గ్రూప్ అంటే తెలుసు కదండి. వీ కెన్ గివ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ గ్రూప్. గ్రూప్కి మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తాం. అయితే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే ఒక గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్. ఎలా ఉండాలి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ మీన్స్ గ్రూప్. అంటే నీకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటి? సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. సెట్ అంటే గ్రూప్ అని. సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. బట్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. ప్రతి గ్రూప్ సెట్ అయిపోదు. ఎట్లా ఉండాలి మరి ఇది సెట్ అవ్వాలంటే? గ్రూప్ సెట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏమై ఉండాలి? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఇన్ ఏ సెట్ మస్ట్ బి వెల్ డిఫైన్డ్. ఆ సెట్లో ఉన్న ఆ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్ని కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అవి ఉండాలి. నేనేమంటున్నాను? సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. దగ్గర రాసాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే గ్రూప్. అంటే ఎవ్రీ గ్రూప్ ఈజ్ ఏ సెట్ అనే అర్థము. ప్రతి గ్రూప్ సెట్ అయిపోద్దా? ప్రతి గ్రూప్ సెట్ అవ్వదు. ఒక గ్రూప్ సెట్ అవ్వాలంటే కండిషన్ ఏంటి? ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్, అదే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఆబ్జెక్ట్స్. ఆబ్జెక్ట్స్ అంటే తెలుసు కదండి, అందులో ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ అనమాట. ఇప్పుడు మనం కలెక్షన్ ఆఫ్ బాయ్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, అక్కడ బాయ్స్ అనేవాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ గర్ల్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకో, ఇది ఒక గ్రూప్, అందులో గర్ల్స్ అనేవాళ్ళు ఆబ్జెక్ట్స్. ఏమా కలెక్షన్ ఆఫ్ టీచర్స్ అని తీసుకున్నాం అనుకోండి అమ్మా, అక్కడ టీచర్స్ అందరూ కూడా ఆబ్జెక్ట్స్ అవుతాయి. రైట్? అదే కలెక్షన్ ఆఫ్ పెన్స్ అని తీసుకున్నాం, కలెక్షన్ ఆఫ్ పెన్స్ అని తీసుకున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఒక్కొక్క పెన్ను ఒక్కొక్క ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. రైట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అని తీసుకున్నాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ అంటే ప్రతి సబ్జెక్టు కూడా ఒక ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది. తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, పిఎస్ఎన్ఎస్, సోషల్. అంటే సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఒక సెట్ అంటే ఒక గ్రూప్ అనమాట. అంటే మరి ప్రతి గ్రూప్ సెట్ అయిపోదు. ఆ సెట్ అవ్వాలి అంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలన్నమాట. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ లేదా ఎలిమెంట్ లేదా థింగ్ లేదా ఐటమ్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఇన్ ఏ సెట్, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆబ్జెక్ట్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్. అసలు వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటండి అంటే, వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ ఎలిమెంట్ థింగ్స్ అంటే గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఐటమ్స్, ఏదైనా అనొచ్చు కదా. థింగ్స్ ఆర్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఐటమ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ does not change from one person to another person, from one person to another person.
అంటే మీకు అర్థమైంది చెప్తాను చూడండి. అంటే వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటంటే థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. దీనికి అర్థం ఏంటంటేనమ్మా, ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి. అసలు ఈ వెల్ డిఫైన్ అనే దాన్ని ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో నేను చెప్తాను చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఒక వర్డ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటున్నాను. సెట్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నాం, ఒక గ్రూప్ అని అన్నాను. నేను ఒక గ్రూప్ తీసుకుంటున్నాను. ఏంటంటే గ్రూప్ చూడండి అన్న జాగ్రత్త. ఏంటంటే గ్రూప్ కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్, collection of collection of days in a week. collection of days in a week. నేను ఏం తీసుకున్నాను, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ తీసుకున్నాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ అంటే గ్రూపా కదా, ఓకే. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్, ఒక వీక్లో ఉన్న డేస్ని తీసుకున్నాను. ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, ఎందుకంటే ఒక వీక్లో 7 డేస్ ఉంటాయి. ఏంటవి? వాట్ ఆర్ ద డేస్ ఇన్ ఏ వీక్? సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే అండ్ సాటర్డే. నన్ను అడిగారు వాట్ ఆర్ ద డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అని. ఇది చెప్పాను నేను. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. మిమ్మల్ని అడిగాను వాట్ ఆర్ ద డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. మీరు కూడా ఇవే కదా చెప్తారు, సేమ్. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే. వేరే వాళ్ళని అడిగాను, ఇంకొక ఎవరినన్ను అడుగుతాం వెళ్ళి, బాబు వాట్ ఆర్ ద డేస్ ఇన్ ఏ వీక్, హౌ మెనీ డేస్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ వీక్. ఒక వీక్లో ఎన్ని డేస్ ఉంటాయి? అక్కడ చెప్తాడు ఏంటంటాడు 7. వాట్ ఆర్ ద 7 డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. ఆ వీక్లో 7 డేస్ ఎవరు చెప్పు. అతను చెప్పే ఆన్సర్ కూడా సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే, సండే. అంటే నేను ఏమంటానంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవరు చెప్పినా సరే అవే చెప్తారు ఎలిమెంట్స్, వేరే చెప్పరు. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అంటే వేరే వాళ్ళు వచ్చి జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి, ఏప్రిల్, మే అని చెప్పరు కదండి. ఎందుకని చెప్పరండి? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి అనేవి అవి మంత్స్, అవి డేస్ కాదు. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే దీని అర్థం ఏంటంటే థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ does not change from one person to another person. దీని అర్థం ఏంటంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒకరిని అడిగితే ఒకలాగా చెప్పి వేరే వాళ్ళని అడిగితే ఇంకొకటి చెప్పరు. అంటే అందరూ ఒకలాగా చెప్తారు. అది రాసి చూసారు ఇక్కడ మీకు నేను, థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఈ యొక్క గ్రూపులో ఉన్నటువంటి థింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో లేదా ఐటమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మారవు. థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఒక పర్సన్ ఏమో ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఒకటి చెప్తే ఇంకొక పర్సన్ ఇంకొకటి చెప్పడు. ఇతను చెప్పినవి అతను చెప్పినవి కూడా సేమ్గా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే సేమ్ అని అర్థం. అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ ఆర్ సేమ్. అంటే ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ డస్ నాట్ చేంజ్. అయ్యే మారో, ఎవరు చెప్పినా అయ్యే చెప్పాలి. ఇంకా బాబు వాట్ ఆర్ ద మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని అడిగి అనుకుని ఎవరన్నా, కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్ అని ఒక గ్రూప్ తీసుకున్నాం. ఇది గ్రూప్ అవుద్దా అవుదా? కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, ఒక ఇయర్లో ఉన్న మంత్స్. ఎస్, ఇది ఒక గ్రూపే కదా. మరి గ్రూప్ అవ్వాలంటే టూ కన్నా ఎక్కువ ఉండాలి కదా, ఇదొక గ్రూపే కదా అవుతుంది. మరి ఈ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ అవుతాయా అవ్వవా? ఈ గ్రూప్ ఇదొక గ్రూప్ అంతే జస్ట్. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ సెట్ అవ్వాలంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్ అవ్వాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? నేను చెప్పిన ఈ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ ఒకలాగే ఉండాలి, నువ్వు చెప్పినవి ఒకలాగే ఉండాలి, వేరే వాళ్ళని అడిగినా అది ఒకలాగే చెప్పాలి. ఇప్పుడు నన్ను అడిగారు కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, వాట్ ఆర్ ద మంత్స్ ఇన్ ఇయర్. ఇయర్లో మంత్స్ ఏంటి నేను చెప్తాను. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. నన్ను అడిగారు, మిమ్మల్ని అడిగానండి అదే క్వశ్చన్. వాట్ ఆర్ ద మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్? మీరు కూడా సేమ్ ఆన్సర్ చెప్తారు, అంతే కదమ్మా. యూ ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్.
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ అండ్ సో డిసెంబర్. వేరే పర్సన్ అడిగాం, వేరే వాళ్ళని అడిగాం వాట్ ఆర్ ద మంత్స్ ఇన్ ఏ ఇయర్, వాళ్ళు కూడా అదే చెప్తారు కదా. వాళ్ళు సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే అని చెప్పరు కదండి. సారీ, అంటే వేరే వాళ్ళని అడిగినా సరే దే ఆల్సో గివ్ ద సేమ్ ఆన్సర్. అంటే ఈ గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా లేదా ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కూడా మారదన్నమాట. ఎవ్వరు చెప్పినా ఒకలాగే ఉంటుంది. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ సెట్. ఇంకా మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలంటే ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. In this group, each and every element is well defined. What is the definition of set? A set is a group. In this group, each and every element is well defined. Set అంటే ఒక గ్రూప్. ఈ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ ఎలిమెంట్ అయి ఉంటుంది. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పినా అదే ఎలిమెంట్, నువ్వు చెప్పినా అదే ఎలిమెంట్, వేరే వాళ్ళు చెప్పినా అదే ఎలిమెంట్. ఎలిమెంట్స్ అనేవి మారవు. ఎలిమెంట్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ సెట్ డస్ నాట్ చేంజ్. మారో, ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్తారు అనమాట. అంటే వాట్ ఈస్ మీన్ బై వెల్ డిఫైన్డ్ అమ్మా? వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే సేమ్ అని, అంటే డస్ నాట్ చేంజ్, మారో. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏంటమ్మా? వాట్ ఈస్ మీన్ బై వెల్ డిఫైన్డ్? వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఎవరు చెప్పినా అయ్యే చెప్పాలి ఎలిమెంట్స్. అంటే ద కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్, ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెట్. అంటే దీని అర్థం ఏంటి? ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. సెట్ అంటే ఒక గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ డస్ నాట్ చేంజ్, మారదు. ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్పాలి. ఇప్పుడు కలెక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇన్ రెయిన్బో అని అడిగాను నేను. కలెక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇన్ రెయిన్బో అంటే ఆర్డర్ వేరేగా ఉండొచ్చు. అంటే ఒక కలర్ ముందు ఒక కలర్ వెనకాల చెప్పచ్చు నేను. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ ఇప్పుడు అడిగాను నేను కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్ అని అన్నాను. ఏమన్నానండి నేను? కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్. 10th క్లాస్ లో సబ్జెక్ట్స్ ఏంటి అని ఇక్కడ రాశాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్. 10th క్లాస్లో ఉన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్ ఏంటని అడిగాను. ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది లేదా? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్. ఎస్, ఇట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్. ఎందుకని? ఇందులో కొన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్స్ అంటే మన సబ్జెక్ట్సే. నన్ను అడిగితే ఇలా చెప్తాను, తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, పియర్స్, ఎన్ఎస్ అండ్ సోషల్. మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, ఆర్డర్ మే బీ చేంజ్. ఆర్డర్ అనేది వేరేలా ఉండొచ్చు. అంటే మీరు ఫస్ట్ సోషల్, తర్వాత హిందీ, తర్వాత తెలుగు, తర్వాత ఇంగ్లీషు, తర్వాత పిఎస్, తర్వాత ఎన్ఎస్, మ్యాథ్స్, లాస్ట్లో మ్యాథ్స్ చెప్పారు. మీరు ఎలాగన్నా చెప్పనివ్వండి, ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ మ్యాండేటరీ. ఆర్డర్లో చెప్పాల్సిన రూల్ లేదు. ఎలాగన్నా చెప్పచ్చు. ఒక సబ్జెక్ట్ ముందు ఒక సబ్జెక్ట్ వెనకాల చెప్పచ్చు. కానీ కంపేర్ చేయండి. నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ కంపేర్ చేయండి. నేను చెప్పిన దాంట్లో తెలుగు ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా తెలుగు ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో హిందీ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో హిందీ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఇంగ్లీష్ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఇంగ్లీష్ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో మ్యాథ్స్ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో మ్యాథ్స్ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఫిజిక్స్ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఫిజిక్స్ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో ఎన్ఎస్ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో ఎన్ఎస్ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లో సోషల్ ఉంది, మీరు చెప్పిన దాంట్లో సోషల్ ఉంది. నేను చెప్పిన దాంట్లోనూ 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి, మీరు చెప్పిన దాంట్లో కూడా 7 సబ్జెక్ట్స్ ఉన్నాయి. అంటే నేను ఏవైతే సబ్జెక్ట్స్ చెప్పానో మీరు కూడా సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ చెప్పారు. అదే మారిపోలేదు కదా, ఆర్డర్ మారింది. నేను అసలు తెలుగు నుంచి మొదలు పెట్టుకుని సోషల్కి వచ్చాను, మీరు సోషల్ నుంచి మొదలు పెట్టుకుని వేరే సబ్జెక్ట్కి వచ్చారు. కానీ అవే కదా ఉన్నాయి. ఎలిమెంట్స్ ఏమైనా మారినాయా? ఎలిమెంట్స్ విల్ నాట్ బి చేంజ్డ్. ఎలిమెంట్స్ అనేవి మారవు అనమాట. ఎలిమెంట్స్ అనేవి మారవు. అంటే సెట్ అంటే ఏంటండి? ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెట్. దీని అర్థం ఏంటంటే ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్. సెట్ అనేది ఒక గ్రూపు. ఈ గ్రూపులో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ వర్డ్ పడాలండి మీకు. ఒకవేళ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెట్ అని అంటే ఈ వర్డ్ పడాలి. ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఏ సెట్ అని రాయాలి. లేదంటే ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. సెట్ అనేది ఒక గ్రూపు. ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్
all elements are well defined. All elements are well defined. What is the definition of set, amma? A set is a group. In this group all elements are well defined. All elements are well defined అంటే ఆ సెట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్తారండి. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, మార్పు ఉండదని. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, మారో. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ సెట్ డస్ నాట్ చేంజ్. సెట్లో ఎలిమెంట్స్ మారిపోవు, ఎవరు చెప్పినా అది చెప్తారు. అవునమ్మా, ఎవరు చెప్పినా అదే చెప్తారు. వాట్ ఆర్ ద సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్ అంటే నన్ను అడిగినా ఆ 7 చెప్తాను, మిమ్మల్ని అడిగినా ఆ 7 చెప్తారు. ఆర్డర్ మారుతుందేమో. నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే ఇష్టం కాబట్టి ఇంగ్లీష్ నుంచి చెప్తానంటే ఇంగ్లీష్ నుంచి చెప్తారు. నాకు తెలుగు అంటే ఇష్టం అంటే తెలుగు నుంచి మొదలెడతాను. అవునమ్మా, ఆర్డర్ అయితే మారుతుందేమో కానీ ఆ 7 కదమ్మా వస్తున్నాయి. అంటే ఎవరు చెప్పినా 7 కదమ్మా చెప్తున్నారు. నేను చెప్పిన అర్థమవుతుందమ్మా. హౌ మెనీ మంత్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ఏ ఇయర్? ఒక ఇయర్లో ఎన్ని మంత్స్ ఉంటాయని అడిగారమ్మా. ఎవరు చెప్పినా 12 మంత్సే చెప్పాలమ్మా. జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్, మే, జూన్, జూలై, ఆగస్ట్, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్. నేను చెప్పిన 12 మంత్స్ చెప్తాను, మీరు చెప్పిన 12 మంత్స్ చెప్తారు, వేరే వాళ్ళు అడిగిన 12 మంత్స్ అవి చెప్తారు. ఆర్డర్ అనేది మారుతూ ఉండొచ్చు. ఒకడు వెనకాల చెప్తాడు డిసెంబరు, నవంబరు, అక్టోబర్, సెప్టెంబర్, ఆగస్ట్ అంటాడు. అన్నయ్య, ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్డర్ లాగానే ఉన్నాయి, మాకు అవసరం లేదు. ఎలిమెంట్స్ ఎలా ఉన్నాయి లేదా అంటే సెట్ అంటే ఏంటమ్మా మీ మైండ్లో స్ట్రాంగ్గా పెట్టుకుంటారు. ఎ సెట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్. సెట్ అనేది ఒక గ్రూప్ అనమాట. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. వాళ్ళు చాలా మంచోడు అనమాట. ఎవరిని అడిగినా అబ్బా ఒకలాగే చెప్తారు. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ గురించి చెప్పమన్నారు అనుకోండి, అందరూ ఒకటే చెప్తారు. నేను ఒకలాగా, మీరు ఒకలాగా, ఇంకొక ఒకలాగా చెప్తారు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇది యూనివర్సల్గా అందరూ ఒకటే చెప్తారు అనమాట. అటువంటి వాటిని మనం సెట్స్ అంటాం. సెట్ అంటే గ్రూప్. ఎ సెట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్. ఎ సెట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఎ సెట్ ఈజ్ ఎ గ్రూప్. In this group, all elements are well defined. Well defined means what? Well defined means does not change. Evaru marru? Elements does not change. Ante elements does not change from one person to another person. Nenu chepte okalaga, nu chepte okalaga undavu. Elements are same in any time, any place. ఎక్కడికి వెళ్ళి అడిగినా అవే ఎలిమెంట్స్ వస్తాయి. అది రాసింది కదండి. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. మీరు ఈ డెఫినేషన్ అన్నా ఈ డెఫినేషన్ అన్నా ఓకే, ఇది రాసినా ఓకే. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెట్? ఏ సెట్ ఈస్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ప్రతి గ్రూప్ని కూడా మనం సెట్ అంటాం. ఏ గ్రూప్ని సెట్ అంటాం? ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ అయితే వాటిని మనం సెట్ అంటాం. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే అర్థం ఏంటి? డస్ నాట్ చేంజ్ అని. అంటే ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పినా, మీరు చెప్పినా, వేరే ఒకరు చెప్పినా, ఎవరు చెప్పినా సరే అవే ఎలిమెంట్స్ చెప్తున్నారంటే వాటిని వెల్ డిఫైన్డ్ అంటాం అన్నమాట. ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? కలెక్షన్ ఆఫ్ యువర్ ఫేవరెట్ క్రికెటర్స్ అని అన్నాను. నేను చెప్పి కూడా అర్థమవుతుందని మీకు. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెటర్స్ అన్నాను. పోనీ ఇలా అన్నాను, పోనీ చూడండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెటర్స్ అన్నాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెటర్స్. ఏ క్రికెటర్స్ మనకు తెలియదు, ఏదో 5 క్రికెటర్స్. క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అమ్మా. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెట్ ప్లేయర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అనగానే నేను రాశాను సచిన్, సెహ్వాగ్, గంగూలీ, ద్రవిడ్, ధోని అని రాశాను. మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, ఏం చెప్తారు? రూల్ ఏమన్నా ఉందా? కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెటర్స్ అని అన్నాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెటర్స్ అంటే మీరు 5 చెప్తారా? నేను సచిన్, సెహ్వాగ్, గంగూలీ, ద్రావిడ్, ధోని అని చెప్పాను. మీరు ఇంకోటి చెప్తారు. మీరు ఇప్పుడు రోహిత్ శర్మ అని చెప్పచ్చు. రోహిత్, ధోని, కోహ్లీ, యువరాజ్, ఎవరు ఉన్నారు, రిషబ్ పంత్ అని చెప్పారు. ఇంకొకరు అడిగాను అనుకో, ఇంకో 5 చెప్తారు. ఇక్కడ నేను చెప్పిన ఆన్సరు, మీరు చెప్పిన ఆన్సరు ఒకలాగా ఉందా? కలెక్షన్ ఆఫ్ 5 క్రికెట్ ప్లేయర్స్ అంటే నేను సచిన్ పేరు, సెహ్వాగ్ పేరు, గంగూలీ, ద్రావిడ్, ధోని పేరు చెప్పాను. ఇంకొకరేమో రోహిత్,
రోహిత్ శర్మ, ధోని, కోహ్లీ, యువరాజ్ సింగ్, రిషబ్ పంత్ అని చెప్పారు. ఇంకొకరిని అడిగితే ఇంకొక ప్లేయర్స్ చెప్తారు. అవునమ్మా? అవునమ్మా? ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళి అడిగితే వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళ పేర్లు చెప్తారు. నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకలా ఉందా? లేదు. ఎందుకు లేదు? ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ కాదు. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఒకలాగే ఉండడం. నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఏం చెప్పాం? డస్ నాట్ చేంజ్ అని చెప్పుకున్నాం. కానీ మారిపోయి కదా ఇక్కడ. నేను చెప్పినప్పుడేమో సచిన్, సెహ్వాగ్, గంగూలీ, ద్రావిడ్, ధోని వచ్చారు. మీరు చెప్పినప్పుడేమో రోహిత్ శర్మ, ధోని, కోహ్లీ, యువరాజ్, పంత్ వచ్చారు. నేను చెప్పిన ఆన్సర్ మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకలాగా ఉందా? మీరు చెప్పిన ఆన్సర్ నేను చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకలాగా లేకపోతే అది సెట్ కాదు. ఎందుకు సెట్ కాదు? ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్ కాదు. ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెట్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్. సో వెల్ డిఫైన్ కాబట్టి ఇది సెట్ కాదు. కానీ ఇది గ్రూపు. చెప్పుకున్నాం కదా, గ్రూప్ అవడానికి కండిషన్స్ ఏమీ లేవు. గ్రూప్లో ఏ ఎలిమెంట్ తీసుకున్నా అది గ్రూప్ అయిపోద్ది. కానీ ఆ సెట్ అవ్వాలంటే ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ మాత్రం వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉంటాయి. ఇప్పుడు కూడా అర్థమవుతుందమ్మా? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రూప్ అండ్ సెట్? గ్రూప్కి సెట్కి ఉన్న తేడా ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రూప్ అండ్ సెట్? గ్రూప్కి సెట్కి తేడా ఏంటంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్. చెప్పాను కదా, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఎలిమెంట్స్ ఈస్ కాల్డ్ గ్రూప్. అదే 2 or more థింగ్స్ కెన్ మేక్ ఏ గ్రూప్. 2 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ థింగ్స్ తీసుకుంటే గ్రూప్ ఫామ్ అయిపోద్ది. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. సింపుల్గా కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. మరి సెట్ అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. కొన్ని థింగ్స్ కలిపితే దాన్ని గ్రూప్ అంటాం. మరి సెట్ అవ్వాలంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్, ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ గ్రూప్ మస్ట్ బి వెల్ డిఫైన్డ్. ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంటు కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి. అదే గ్రూప్ అవ్వాలంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాల్సినటువంటి అవసరం లేదు. అంటే గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ నాకు నచ్చినట్టుగా తీసుకోవచ్చు, నీకు నచ్చినట్టుగా తీసుకోవచ్చు. బట్ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ మాత్రం వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి. అంటే నేను చెప్పినప్పుడు ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ గ్రూప్ అండ్ సెట్? ఒక గ్రూప్కి సెట్కి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, గ్రూప్ అవ్వాలంటే ఎటువంటి ఎలిమెంట్స్ తీసుకున్నా అది గ్రూప్ అయిపోద్ది. బట్ సెట్ అవ్వాలంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పేటటువంటి ఆన్సర్, నువ్వు చెప్పేటటువంటి ఆన్సర్, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ కూడా ఒకలా ఉండాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ రాద్దామా? నేను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను. అందులో ఏది గ్రూపు ఏది సెట్ మీరు చెప్పాలి. ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. ఒక వీక్లో ఉన్నటువంటి డేస్. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్. ఇది గ్రూప్ అవుతుందా, సెట్ అవుతుందా? ఇది సెట్ అవుతుందా లేదా? సెట్ అవ్వాలంటే ఏమని చెప్పాను? ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ సెట్ మస్ట్ బి వెల్ డిఫైన్డ్. ఒక గ్రూప్ సెట్ అవ్వాలంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. అంటే ఆ ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పినా ఒకలాగా ఉండాలి, మీరు చెప్పినా ఒకలాగా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళు చెప్పినా ఒకలాగే ఉండాలి. మనకు తెలుసు కదా, కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అంటే సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెట్. ఇవి సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్. చూడండి, నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా ఇవేగా చెప్తారు. సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అని. అంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెట్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ సెట్లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్. సో వెల్ డిఫైన్డ్ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్. ఒకవేళ ఎలిమెంట్స్ అని వెల్ డిఫైన్డ్ కాదనుకో, అంటే నేను చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ మీరు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ ఒకలాగా లేవనుకోండి, అప్పుడు సెట్ కాదు. దట్ ఈస్ ఈ గ్రూప్ ఓన్లీ. బట్ ఇది సెట్ అవుతుంది. ఎందుకంటే వై ఇట్ ఈస్ ఎ సెట్? వై కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ ఈజ్ ఎ సెట్? ఎందుకు కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అనే సెట్ అయింది? ఎందుకంటే ఆల్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెట్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా అందరూ ఎవరు చెప్పినా ఒకటే. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. సేమ్ ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒకలాగా ఉంటాయి. ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం. కలెక్షన్ ఆఫ్
ovals, collection of ovals in English alphabet, collection of ovals. చెప్పండి, collection of ovals. ఇది గ్రూప్ అవుతుందా అవుదా? ఎస్, ఎందుకంటే ఓవెల్స్ మనకు తెలుసు. మరి సెట్ అవుతుందా లేదా? సెట్ అవ్వాలంటే అందులోని ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే సేమ్గా ఉండాలి, అంటే డస్ నాట్ చేంజ్, మారకూడదు. నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా ఒకలాగా ఉండాలి. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్? ఈ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అంటే ఎవరు? వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెట్? ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవరు? ఓవెల్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. నేను చెప్పాను ఏఏఓయు అనేది, మీరు చెప్పినా ఏఏఓయు వస్తుందా లేదా? మీరు చెప్పిన కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అంటే ఏఈఐఓయులే చెప్తారు. వేరే వాళ్ళని అడిగినా వాట్ ఆర్ ద ఓవెల్స్ అన్నా వాళ్ళు కూడా ఏఈఐఓయులే చెప్తారు. అంటే ఇన్ దిస్ సెట్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వెల్ డిఫైన్డే కదా. ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వెల్ డిఫైన్డ్. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే సేమ్ అని. నేను చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, మీరు చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి. అంటే ఇప్పుడు రాసినటువంటి ఈ స్టేట్మెంట్ సెట్ అవుతుందా లేదా? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ ఆల్ఫాబెట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ అనేది సెట్ అవుతుందా లేదా? ఎస్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఓవెల్స్ ఈజ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ సెట్. ఎందుకని? దేర్ ఆర్ 5 ఓవెల్స్. వాట్ ఆర్ ద 5 ఓవెల్స్? ఏ, ఈ, ఐ, ఓ, యు. నేను అవే చెప్పాను, మీరే చెప్పాను, వేరే వాళ్ళు అవి చెప్తారు. నెక్స్ట్ collection of months in a year. ఒక ఇయర్లో ఉన్నటువంటి మంత్స్. ఇజ్ ఇట్ ఏ సెట్ ఆర్ నాట్? ఈ సెట్ అవుతుందా లేదా? ఈ సెట్ అవ్వాలంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి, మీరు చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉండాలి. సో వాట్ ఆర్ ద ఎలిమెంట్స్ ఇన్ దిస్ సెట్? ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవరు? మంత్స్. మంత్స్ అంటే ఎవరు? జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చ్, ఏప్రిల్ అండ్ సో ఆన్ డిసెంబర్. అంటే ఇప్పుడు ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డే కదా. నేను చెప్పినప్పుడు జనవరి టు డిసెంబర్ వచ్చినాయి, మీరు చెప్పినప్పుడు జనవరి టు డిసెంబర్ వస్తాయి, త్వరగా కదా వస్తాయి. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ మంత్స్ ఇన్ ఇయర్ అనేది కూడా సెట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈవెన్ నంబర్స్, ఇజ్ ఇట్ ఏ సెట్ ఆర్ నాట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అనేది సెట్ అవుతుందా? సెట్ అవ్వాలంటే ఇందులో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా ఒకలాగే ఉండాలి. ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవరు? ఈవెన్ నెంబర్స్. ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే మనకు తెలుసు కదా, నెంబర్స్ విచ్ ఆర్ డివిజిబుల్ బై 2 ఆర్ కాల్డ్ ఈవెన్ నెంబర్స్. అంటే 2, 4, 6, 8, 10, 12 అండ్ సో ఆన్. సో ఆల్ దీస్ నెంబర్స్ ఆర్ ఈవెన్ నెంబర్స్. చూడండి, మీరు చెప్పినా ఇవిగా చెప్తారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఈవెన్ నెంబర్స్ అంటే ఏం చెప్తారు? 2, 4, 6, 8, 10, 12 అండ్ సో ఆన్. నెక్స్ట్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆడ్ నెంబర్స్ అనే సెట్ అవుతుందా లేదా? సెట్ అవ్వాలంటే ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పినా మీరు చెప్పినా వేరే వాళ్ళు చెప్పినా అవే ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఆడ్ నెంబర్స్ అంటే ఎవరు? 1, నేను చెప్పినా 1 చెప్తారు, మీరు చెప్పినా 3, 5, 7, 9, 11, 13 అండ్ సో ఆన్. ఆర్డర్ అనేది ఎలాగైనా ఉండొచ్చమ్మా. సార్ నేను ఫస్ట్ 3 చెప్పి నెక్స్ట్ 1 చెప్తాను సార్. ఓకే చెప్పు. ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఆర్డర్ మే బి డిఫరెంట్ బట్ ఎలిమెంట్స్ మస్ట్ బి సేమ్. ఆర్డర్ ఎలాగైనా చెప్పుకోవచ్చు, ఎలిమెంట్స్ మాత్రం ఒకలాగా ఉంటారు. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్, ఈజ్ ఇట్ ఏ సెట్ ఆర్ నాట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అనేది సెట్ అవుతుందా? ఎస్, ఇట్ ఈజ్ ఏ సెట్. ఎందుకంటే ఈ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్ని వెల్ డిఫైన్డ్. నేను చెప్పిన అవే ప్రైమ్ నెంబర్స్, మీరు చెప్పిన అవే ప్రైమ్ నెంబర్స్, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన అవే ప్రైమ్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్రైమ్ నెంబర్స్ అంటే 2 ఈజ్ ఎ ప్రైమ్ నెంబర్, 3 is a prime number, 5 is a prime number, 7 is a prime number, 11 is a prime number, 13 is a prime number, 17 is a prime number and so on. Prime numbers అంటే తెలుసు కదండి మనకి. Prime numbers have only 2 factors, 1 and itself.
ప్రైమ్ నెంబర్స్కి రెండు ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి. అది ఒకటి 1, మళ్ళీ ఇట్ సెల్ఫ్ ఫ్యాక్టర్ ఉంటుంది అనమాట. ఇవన్నీ కూడా సెట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్. ఇప్పుడు మీరు ఓన్గా కూడా మీరు సెట్స్కి ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వడానికి ట్రై చేయండి. సో ట్రై టు గివ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ సెట్ ఫ్రమ్ అవర్ రియల్ లైఫ్. మన రియల్ లైఫ్లోంచి సెట్స్కి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఎట్లా ఇవ్వచ్చు? కలెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఏమన్నానమ్మా నేను? నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్, కలెక్షన్ ఆఫ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్. ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుందా లేదా? మరి ఇప్పుడు సెట్ అవుతుందా లేదా? మరి సెట్ అవ్వాలంటే ఈ డిస్ట్రిక్ట్స్ నేను చెప్పినవి ఒకలాగా ఉండాలి, మీరు చెప్పిన ఒకలాగా ఉండాలి, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన ఒకలాగా ఉండాలి. చెప్పండి, వాట్ ఆర్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆంధ్రప్రదేశ్లో డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎవరు? ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, చిత్తూరు, కృష్ణా, గుంటూరు అండ్ సో ఆన్. ఇలా నెల్లూరు, ఇలా మొత్తం 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ చెప్తాం. ఆర్డర్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు. ఆర్డర్ ఈజ్ నాట్ ఇంపార్టెంట్, ఎలిమెంట్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఒక్కొక్కరు ఒకలా చెప్పచ్చు. నేను ఈస్ట్ గోదావరిని స్టార్ట్ చేశాను, మీరు వెస్ట్ గోదావరిని స్టార్ట్ చేయొచ్చు. ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, ఏమా చిత్తూరు, నెల్లూరు, కృష్ణా, గుంటూరు, ఇలా. అంటే ఎవరు చెప్పినా ఆ 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ చెప్తారు. ఆర్డర్ వేరే ఉండొచ్చు, నేనే వేరే ఆర్డర్లో చెప్పి ఉండొచ్చు, మీరు వేరే ఆర్డర్లో చెప్పి ఉండొచ్చు, కానీ ఎవరు చెప్పినా ఈ 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ చెప్తారు. 13 కాకుండా ఖమ్మం తీసుకొచ్చి ఇందులో యాడ్ చేయరు కదండి. అర్థమవుతుందండి? వేరే డిస్ట్రిక్ట్ ఏదో హైదరాబాద్లో డిస్ట్రిక్ట్ తీసుకొచ్చి ఏపీలో యాడ్ చేయరు కదండి. ఇప్పుడు ఏం ఆడుతున్నాం? నేను స్పెసిఫిక్గా నేను మాట్లాడాను. ఐ వాంట్ టు రైట్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి డిస్ట్రిక్ట్స్ని రాద్దాం అనుకుంటున్నాను. అంటే ఈ 13 వస్తాయి. నెక్స్ట్, కలెక్షన్ ఆఫ్ subjects, collection of subjects in 10th class. collection of subjects in 10th class. 10th class అన్నటువంటి సబ్జెక్ట్స్. మీరే సబ్జెక్ట్స్ చెప్తారు, నేనేగా చెప్తాను. ఏంటి సబ్జెక్ట్స్? తెలుగు, హిందీ, ఇంగ్లీష్, మ్యాథ్స్, పిఎస్, ఎన్ఎస్, సోషల్. ఆర్డర్ వేరుగా ఉండొచ్చు. ఒకరు సోషల్ నుంచి మొదలెట్టి చెప్పచ్చు, ఒకరు ఇంగ్లీష్ నుంచి మొదలుపెట్టి చెప్పచ్చు. ఏవి చెప్పినా సమనే కదా చెప్తారు. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ సబ్జెక్ట్స్ ఇన్ 10th class ఈజ్ ఏ సెట్. ఇంకా మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చండి, ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకేం చెప్పచ్చు? ఇంకా నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్. వీ కెన్ గివ్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ సెట్. కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనేది ఒక సెట్ అవుతుందా లేదా? కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఈజ్ ఏ సెట్. ఎందుకు న్యాచురల్ నెంబర్స్ అనే సెట్? మనకు తెలుసు, న్యాచురల్ నెంబర్స్ ఆర్ స్టార్టెడ్ ఫ్రమ్ 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on. All of us know about natural numbers. నన్ను అడిగినా 1, 2 అని చెప్తాను, 1, 2, 3, 4 అని చెప్తాను. మిమ్మల్ని అడిగినా 1, 2, 3, 4 అని చెప్తారు. వేరే వాళ్ళని అడిగినా అదే చెప్తారు. ఆర్డర్ అనేది ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ కాదు, ఎవరు చెప్పినవిగా చెప్తారు. రైట్? కలెక్షన్ ఆఫ్ whole numbers. Collection of whole numbers. Is it a set or not? Collection of whole numbers is a set. ఎందుకని? whole numbers are started from 0, 1, 2, 3 and so on. It is also a set. చెప్పగలుగుతున్నాం కదండి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ ఇన్ దిస్ సెట్ ఈజ్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ సెట్ లో ఉన్న ప్రతి ఎలిమెంట్ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ ఇన్ గోల్డ్ మైండ్ లో పెట్టేసుకోండి. వాట్ ఈస్ సెట్? ఏ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఒక సెట్, ఒక గ్రూప్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయితే దాన్ని మనం సెట్ అంటాం. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ ద ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే నేను చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్, మీరు చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్, వేరే ఎవరు చెప్పిన అవే ఎలిమెంట్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఎక్కడ కూడా మారవు. ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ఏ సెట్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. ఒకడొచ్చి ఒకలాగా, ఇంకోటి వచ్చి ఇంకొకలాగా చెప్పడం ఎలిమెంట్స్. ఎవరు చెప్పినా అవే ఎలిమెంట్స్ చెప్తారు. రైట్?
ఇవి సెట్స్ వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ అన్నమాట. ఇవే కాదు, మన రియల్ లైఫ్లో మనం చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇవ్వచ్చు. ఇంకా ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమివ్వచ్చు ఇంకా చెప్తున్నాను చూడండి. కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్. మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్స్ మనకు తెలుసు కదండి. ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, తమిళనాడు, ఇలా స్టేట్స్ అన్నీ కూడా మన ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్ ఏదైనా చెప్తున్నాం. కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా. ఆర్డర్ వేరేగా ఉండొచ్చు. నేను ఆంధ్ర నుంచి స్టార్ట్ చేశాను, ఇంకొకరు తమిళనాడు నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు, ఇంకొకరు తెలంగాణ నుంచి స్టార్ట్ చేస్తారు. అంటే ఎవరు ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసినా మన ఇండియాలో ఉన్న స్టేట్సే కదా చెప్తారు. అంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఇన్ ఇండియా, ఇండియాలో ఉన్నటువంటి స్టేట్స్. కలెక్షన్ ఆఫ్ కలర్స్ ఇన్ రెయిన్బో, రెయిన్బోలో ఉన్నటువంటి కలర్స్, రైట్. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్, ప్లానెట్స్ ఎవరు అడిగినా సరే అవే కదా చెప్తారు. ఆర్డర్ వేరేగా ఉండొచ్చు ఏమా, అవే ప్లానెట్స్ చెప్తారు. కలెక్షన్ ఆఫ్ ప్లానెట్స్ ఈజ్ ఎ సెట్. ఇంకేం చెప్పచ్చండి? వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ అబౌట్ సెట్? ఇంకా సెట్కి ఇంకేమి వచ్చు? కలెక్షన్ ఆఫ్ మండల్స్ ఇన్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్. మన ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్లో ఉన్న మండలం తొండింగ్ మండలం, శంకవరం మండలం, ఇలా ఎవరు చెప్పినా అవేగా చెప్తారు. వీటిని మనం సెట్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈరోజు క్లాస్లో మనం ఏమి డిస్కస్ చేసామంటే, సో ఇన్ టుడేస్ క్లాస్ వి జస్ట్ డిస్కస్డ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ సెట్ అండ్ వాట్ ఆర్ ద వేరియస్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ సెట్. అసలు సెట్ అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ సెట్? A set is a group. In this group, all elements are well defined. సెట్ అంటే ఒక గ్రూప్, బట్ ఈ గ్రూప్లోని ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్ ఫ్రమ్ వన్ పర్సన్ టు అనదర్ పర్సన్. అంటే ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎప్పుడు కూడా మారవు. నేను చెప్పినా ఒకలాగా ఉంటాయి, మీరు చెప్పినా ఒకలాగా ఉంటాయి, వేరే వాళ్ళు చెప్పినా సరే ఎలిమెంట్స్ అనేవి ఒకలాగా ఉంటాయి. అంటే ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్, అంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ ఎనీ ప్లేస్ అండ్ ఎనీ టైం. ఎక్కడికి వెళ్ళి చెప్పినా ఏం చెప్పినా అదే ఉంటాయి అన్నమాట. ఎలిమెంట్స్ అనేవి మారవు. సెట్ వేరు, గ్రూప్ వేరు. ఎవ్రీ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్, బట్ ఎవ్రీ గ్రూప్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. ప్రతి సెట్ కూడా గ్రూప్ అవుతుంది, బట్ గ్రూప్ అనేది సెట్ అవ్వదు. గ్రూప్ అనేది సెట్ అవ్వాలంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. బట్ వెల్ డిఫైన్డ్ కాకపోతే అది మాత్రం సెట్ కాదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పనా? గ్రూప్ అయ్యి సెట్ కాని దానికి collection of 5, collection of 3 good, collection of 3 top, collection of 3 good cricketers, collection of 3 favorite cricketers in India. క్వశ్చన్ ఏమని అడిగాను నేను? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 ఫేవరెట్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా, ఫేవరెట్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా. కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 ఫేవరెట్ క్రికెట్ ప్లేయర్స్ ఇన్ ఇండియా. మన ఇండియన్ క్రికెటర్స్లో ఒక 3 మెంబర్స్ పేర్లు నేను ఇక్కడ చెప్పని అడిగాను. నా 3 ఫేవరెట్ ప్లేయర్స్, నాకు ఇష్టమైన ప్లేయర్స్ ఎవరంటే, ఐ లైక్ సెహ్వాగ్, నెక్స్ట్ ఐ లైక్ సచిన్, next I like Dhoni. This is my answer. This is my answer. This is my opinion. These are the elements in my set. These are the elements in my group. ఈ గ్రూప్లో ఎలిమెంట్స్ నేను ముగ్గురు తీసుకున్నాను. ఏమడిగాను? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 ఫేవరెట్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా. లేదంటే కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 ఫేవరెట్ కాదు, కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా. కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో మంచి టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఎవరన్నా ఉంటే ముగ్గురు పేర్లు చెప్పమన్నారు. నేనేం చెప్పాను? ఐ లైక్ సెహ్వాగ్, దట్స్ వై ఐ రోట్ సెహ్వాగ్. ఐ లైక్ సచిన్, దట్స్ వై ఐ రోట్ సచిన్ నేమ్. ఐ లైక్ ధోని, దట్స్ వై ఐ రోట్ ధోని నేమ్. ఐ లైక్ దీస్ 3 క్రికెటర్స్, దట్స్ వై ఐ రోట్ సచిన్, సెహ్వాగ్ అండ్ ధోని నేమ్స్. నాకు ముగ్గురు ఇష్టం, ముగ్గురు పేర్లు రాశాను. నీకు ముగ్గురు నచ్చకపోవచ్చు. ఐ థింక్
యూ లైక్ ధోని, నీకు ధోని అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు. కోహ్లీ అండ్ యువరాజ్, నీకు యువరాజ్ అంటే ఇష్టం ఉండొచ్చు. దిస్ ఈజ్ యువర్ ఆన్సర్, దిస్ ఈజ్ యువర్ ఒపీనియన్. ఇప్పుడు నీ సెట్లో ఉన్న నీ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ ఎవరు? ధోని, కోహ్లీ, యువరాజ్. ఇంకొకరిని అడిగాను అనుకో, వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే రోహిత్ శర్మ. ఇంకొకరు అడిగారు ఎవరు, వాళ్ళు చెప్పారు రోహిత్ శర్మ ఈజ్ ద మోస్ట్ టాలెంటెడ్ క్రికెటర్ అని చెప్పారు, రోహిత్ శర్మ. అండ్ సెకండ్ కేఎల్ రాహుల్. అనుకోని అడిగితే చెప్పారు ఎవరు, రోహిత్ శర్మ, కేఎల్ రాహుల్, హార్దిక్ పాండ్యా. ఇది ఇంకొకరి ఒపీనియన్. ఇక్కడ ముగ్గురు ఒపీనియన్ ఒకలాగా ఉందా? ఇది నా ఒపీనియన్, ఇది మీ ఒపీనియన్, ఇది వేరే వాళ్ళ ఒపీనియన్. ముగ్గురు కూడా సేమ్ ఆన్సర్ చెప్పామా? క్వశ్చన్ ఏంటి? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ నేమ్స్ చెప్పండి అన్నాను. అందరూ ఒకలా చెప్పామా? వాట్ అబౌట్ అవర్ ఒపీనియన్స్? ఆర్ అవర్ ఒపీనియన్స్ సేమ్? మన ఒపీనియన్స్ సేమ్గా ఉన్నాయా? నేను చెప్పిన పేర్లు సెహ్వాగ్, సచిన్, ధోని. మీరు చెప్పిన పేరు ధోని, కోహ్లీ, యువరాజ్. ఇంకొకరు చెప్పిన పేర్లు రోహిత్, కేఎల్ రాహుల్ అండ్ పాండ్యా. చెప్పాను కదా. బట్ మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? ఒక సెట్ అవ్వాలంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే ఎవరు చెప్పినా ఒకలాగే ఉండాలి. ఎలిమెంట్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. ఎలిమెంట్స్ మారకూడదు. ఎలిమెంట్స్ విల్ బీ సేమ్ ఇన్ ఎనీ టైమ్ అండ్ ఎనీ ప్లేస్. ఎవరు చెప్పినా ఒకలాగే చెప్పాలి. కానీ ఒకలాగే చెప్పలేదు కదా. అందుకని దిస్ ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. ఏంటి ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది సెట్ కాదు. ఏది సెట్ కాదు? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా. ఇండియాలో ఉన్నటువంటి 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఒక సెట్ అవుతుంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్. ఎందుకు సెట్ కాదు? బికాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఇన్ ది సెట్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఈ సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ కాదు. ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ అయితేనే అది సెట్ అవుతుంది. ఒక గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ అయితేనే అది సెట్ అవుతుంది. వెల్ డిఫైన్డ్ కాకపోతే సెట్ కాదు. వెల్ డిఫైన్డ్ అవ్వాలంటే నేను చెప్పినా, మీరు చెప్పినా, ఇంకొకరు చెప్పినా ఎలిమెంట్స్ అని ఒకలాగే ఉండాలి. దట్స్ ఆల్. అదే కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అని అడిగాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ డేస్ ఇన్ ఏ వీక్ అంటే నేను చెప్పిన సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే అని చెప్తాను. మీరు చెప్పిన సేమ్ సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే చెప్తారు. వేరే వాళ్ళు అడిగినా సండే, మండే, ట్యూస్డే, వెన్స్డే, థర్స్డే, ఫ్రైడే, సాటర్డే చెప్తారు. మై ఒపీనియన్, యువర్ ఒపీనియన్ అండ్ the third person opinions are same. నా ఆన్సరు, మీ ఆన్సరు, వేరే వాళ్ళ ఆన్సర్ సేమ్గా ఉన్నది. ఇక్కడ సేమ్గా లేదు. సో కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ క్రికెటర్స్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ నాట్ ఏ సెట్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్. ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఎ గ్రూప్. ఇది గ్రూప్ మాత్రమే. వై ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రూప్? బికాజ్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ కాదు. దట్స్ ఆల్. ఇంకొకటి చెప్పనా? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 బెస్ట్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. ఏమన్నాను? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్. ఏమని రాశాను? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో 3 టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ని చెప్పమని అని అడిగారు. నేను అంటాను నాకు నచ్చిన వాళ్ళ పేర్లు రాసుకుంటాను. ఏమా రైట్? నేను ఏమో రాసుకుంటాను? ఫస్ట్ ఐ రైట్ చిరంజీవి. సెకండ్ ఐ రైట్ వెంకటేష్. అండ్ నెక్స్ట్ ఐ రైట్ పవన్ కళ్యాణ్. దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. ఇది నా ఆన్సర్. నన్ను క్వశ్చన్ ఏమి అడిగావు? కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. మన తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి 3 టాలెంటెడ్ యాక్టర్స్ పేరు చెప్పమంటే నేను చిరంజీవి, వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్ చెప్పాను. ఐ థింక్ దిస్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. బట్ ఇది నీ ఒపీనియన్ ఇది కాదు కదా. మీకు వేరే ఒపీనియన్ ఉంటుంది. ఇంకొకరికి బాలకృష్ణ, సెకండ్ నాగార్జున, థర్డ్ ఏదో ప్రభాస్. అది ఇంకొకరిని అడిగాం అనుకో, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు? మహేష్, ఎన్టీఆర్
అండ్ ప్రభాస్. దిస్ ఈస్ దేర్ ఒపీనియన్. ఒపీనియన్ మనం తప్పట్లేం కదా ఎవరి దగ్గర. బట్ సెట్ అనేది ఒపీనియన్కి సంబంధించింది కాదు. ఇప్పుడు ఒపీనియన్ తీసుకున్నాం ఏమని, కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ ఇన్ తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీ. తెలుగు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నటువంటి 3 టాలెంటెడ్ ఫిల్మ్ యాక్టర్స్ పేర్లు చెప్పంటే నేను చిరంజీవి, వెంకటేష్, పవన్ కళ్యాణ్ అని రాశాను. ఇంకొకరు బాలకృష్ణ, నాగార్జున, ప్రభాస్ అని రాశారు. ఇంకొకరు మహేష్, ఎన్టీఆర్, ప్రభాస్ అని రాశారు. నా ఒపీనియన్ అంటే నేను చెప్పిన ఆన్సరు, మీరు చెప్పిన ఆన్సరు, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన ఆన్సర్ ఒకలా లేదు. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఏ గ్రూప్. ఎందుకు ఇది గ్రూపు? ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ సెట్. ఎందుకంటే ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఎలిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ వెల్ డిఫైన్డ్. సెట్లో ఉన్నటువంటి ఎలిమెంట్స్ అనేవి వెల్ డిఫైన్డ్ కాదు. వెల్ డిఫైన్డ్ కాదు అంటే అర్థం ఏంటి? సేమ్గా లేవు. నేను చెప్పిన ఎలిమెంట్స్, మీరు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్, వేరే వాళ్ళు చెప్పిన ఎలిమెంట్స్ వేరుగా లేవు. అర్థమవుతుందమ్మా? ఇంకో క్వశ్చన్ మీ క్లాస్ నుంచి అడిగాను. కలెక్షన్ ఆఫ్ 3 టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ 10th క్లాస్ అన్నాను. ఒక ముగ్గురిని మీ బ్యాచ్ నుంచి ఒక ముగ్గురు టాలెంటెడ్ స్టూడెంట్స్ని చెప్పమన్నారు. ముగ్గురు అంటే ఇప్పుడు నాకు ఫేవర్గా ఉన్నారనుకో ముగ్గురు, వాళ్ళ పేర్లు చెప్తాను. తెలుగు సార్ని అడిగారు అనుకోండి, తెలుగు సారు ఇంకో ముగ్గురు పేర్లు చెప్తారు, ఆయనకి నచ్చిన పేరు చెప్తారు. హిందీ సార్ని అడిగారు అనుకోండి, ఆయనకి నచ్చిన వాళ్ళు ఇంకో ముగ్గురు పేర్లు చెప్తారు. ఇంగ్లీష్ టీచర్ని అడిగారు అనుకోండి, వాళ్ళకి నచ్చిన వాళ్ళు ముగ్గురు పేర్లు చెప్తారు. అంటే అందరూ ఒక చెప్పమని చూసారు. ఇక్కడ దేంట్లో టాలెంటెడ్? చదువులోనా? ఒకళ్ళు నా సబ్జెక్ట్లో జమ్ అయి ఉండి వేరే సబ్జెక్ట్లో వీక్ అయి ఉండొచ్చు. తెలుగులో జమ్ అయి ఉండి మ్యాథ్స్లో వీక్ అయి ఉండొచ్చు. మ్యాథ్స్లో వీక్ అయి ఉండి ఇంగ్లీష్లో టాప్ అయి ఉండొచ్చు. ఒపీనియన్స్ ఒకలా ఉండట్లేదు కదా. అర్థమవుతుందమ్మా? అంటే ఒకటి సెట్ అవ్వాలంటే ఆ సెట్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ వెల్ డిఫైన్డ్ ఎలిమెంట్స్ అయి ఉండాలి. ఎలిమెంట్స్ అంటే ఆ సెట్లో ఉన్న థింగ్స్నే మనం ఎలిమెంట్స్ అంటాం అన్నమాట. క్లియర్ అమ్మా? ఇంతకీ లాస్ట్గా మీకు ఒకటి చెప్పి క్లోజ్ చేసేస్తాను నేను. ఇక్కడ సెట్ అంటే మీరు చాలా గుర్తుపెట్టుకోవాలి పర్ఫెక్ట్గా. ఎ సెట్ ఈజ్ ఏ గ్రూప్. ఇన్ దిస్ గ్రూప్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ ఆర్ వెల్ డిఫైన్డ్. ఇదొక డెఫినేషన్. ఇంకోటి కూడా చెప్పచ్చు, ఏ వెల్ డిఫైన్డ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆబ్జెక్ట్స్ ఈజ్ కాల్డ్ ఏ సెట్. రెండింటిలో ఏది రాసినా సరే కరెక్ట్గానే ఉంటుంది. బట్ మనం చెప్పే పాయింట్ ఏంటంటే సెట్ అవ్వాలి అంటే ఆ గ్రూప్లో ఉన్న ఎలిమెంట్స్ అన్నీ కూడా వెల్ డిఫైన్డ్ అయి ఉండాలి. వెల్ డిఫైన్డ్ అంటే నేను చెప్పినా, మీరు చెప్పినా, వేరే వాళ్ళు చెప్పినా, వేరే వాళ్ళని అడిగినా, ఎవరిని అడిగినా సరే ఎలిమెంట్స్ ఒకటే చెప్పాలి. రే కలెక్షన్ ఆఫ్ న్యాచురల్ నంబర్స్ అని నన్ను అడిగారు అనుకోండి, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 అండ్ సో అని చెప్తాను. మిమ్మల్ని అడిగారు అనుకోండి, మీరు అదే చెప్తారు, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 న్యాచురల్ నంబర్స్ అంటే అవే కదా. వేరే వాళ్ళని అడిగారు అనుకోండి, వాళ్ళు అదే చెప్తారు. అంటే ఎవరిని అడిగినా సరే ఒకే ఆన్సర్ రావడాన్ని మనం వెల్ డిఫైన్డ్ అంటాం. వెల్ డిఫైన్డ్ మీన్స్ డస్ నాట్ చేంజ్. మారని వాటిని మనం వెల్ డిఫైన్డ్ అంటాం. This is the introduction of sets chapter. In our next class, I explain how to write a set and what are the different methods to denote a set. ఒక సెట్ని ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తారు, అదేవిధంగా ఒక సెట్ని ఏ విధంగా అందులో మెథడ్స్ ఏంటి అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం డిస్కస్ చేద్దాం. ఇందులో మాత్రం అసలు సెట్ అంటే ఏంటి, వాటికి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనే దాని గురించి మనం మాత్రం డిస్కస్ చేసాం. మీరు కూడా ఓన్గా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ క్రియేట్ చేయండి. సెట్ గురించి ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.